So before uh, let's wait for students to join. I have some questions with respect to uh, structure at Sanjeevani. So now all the courses are run under Sanjeevani University brand. No, no, no. Whatever the courses are there till previous year, they are as it is. We started with the new courses with the university. All right. Latest like BTech, BBA, MBA, MTech, PhD, BSc, BCom. All these courses are available under Pune University. And Okay. whatever the courses were there in the last till last year, they are as it is. Okay. So Like our Sanjuni College of Engineering, Polytechnic, B Farm, D Farm, Junior College, Senior College, MBA College. All these colleges are as it is. right. Right. And we have started with the new one, Okay. with So the add-on. there will be uh, mechanical B mechanical with Pune University, and there will be BTech B. Mechanical, because it is autonomous now. So you will call it BTech mechanical. BTech Mechanical from Pune University. Okay, and then parallel course will be there in Sanjeevani University also. Sanjuni University also. Like right now, we not started yet with the non-circuit branch. We started with the circuit branch only, like computer science, AI, ML, data science, cyber security Okay, so you have in right, private university. right, right. So that are more industry specific. Yes, yes, yes. Okay, that's great to know. That's great to know. Mm. Education dynamics or education scenario is changing, and Yes, yes. uh, we are happy to have you people here, which give us exact idea of what is happening in industry or Correct, correct, between industry and education institutions. correct, correct. Great. Okay, welcome Tanishta. Welcome Amit. Thanks, sir. So actually, I am giving slide control to you, Ubay sir. Okay, what will I have to do? All right. Yes, 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 yes. So if you want, you can change the slides. Okay, okay, okay. But you are also able to do it, right? Yes, yes, I am also doing. But if you want, you can Right, also, if anything happens in between. right, So right, I'm providing this provision to you so that you can make the changes. right, right. Okay. Digital technology has made things quite simple. Yes, yes. And that we Okay. learned from COVID Yes, age. We can give the name as a COVID age. right. In that everyone has hands-on on these tools. Before that, only 1 or 2% people were used to do these tools. Right, But right. everyone from the UKG student to the PhD scholar, Yes, everyone is habitual with that online tools. correct, correct. Okay. Shlok has joined. How many people are there from your Success Nation Academy right now? Uh, there are four mentors of each subject. Okay, Then there is one owner who is not who doesn't teach us, but he's from IT industry. okay,
I am their financial advisor, plus I am there as somebody who helps in management and strategy. Okay. This is our fourth year. Oh, nice. Sir, we will wait for next 3 minutes Okay, no problem, no problem. because we have reminded everybody, 5 and minutes, mummy. we will start. Okay, no issue. And we are going to give them recording also so that they Oh, can. no problem. Yes, yes. If they are not able to join, at least they can see the recording. Yes. Yes. Rutika, Shlok, Tanishta, can you put on your cameras? Okay. Yogesh ji, Yes, sir. okay, we will start. Uh, uh, okay, friends, today we have gathered here on this online platform for the seminar on career opportunities in engineering after 12th. Today, I welcome you all to this seminar. Today we have a very distinguished guest who is going to guide us. Uh, he is Professor Yogesh Bhavsar. He is BE Mechanical. He is ME Design. He is currently working with Sanjeevani University and Sanjeevani Group of Institutes, Kopargaon. He very well understands. He is assistant professor there also. So he very well understands the students like you and your future. So I would request all of you to listen very carefully and ask as many questions as you want
after the presentation. So Yogesh, I request you to please start with your presentation. Okay. Thank you, sir. Dubey, sir. Thank you. So first of all, I would like to give opportunity to say thanks to the Success Nation Academy, those who are providing such a platform to the students to know about their career. So for today's session, our main agenda is to discuss about the career opportunities after your 10th, maybe 12th, especially in the engineering field. What happens? Actually, if you count properly, I'm having more than 5 years experience to do the counseling. I am involved in the admission process of a Sanjeevani group of institutes since 7 years. So I have seen a lot of things. The students as well as parents, they are facing the problems. They are getting confused while selecting their career. I think you all are from the they come just completed their 10th class. So it's a very good opportunity for you to listen what we can do after 10th and 12th. Right now, if you see, if you calculate properly, you are having exactly 2 years in your hand to prepare for your next career. Because if you are doing your 11th and 12th in a science field, so which things to be taken care of whenever you are learning in your science field? So I'm just taking some feedback from you guys. Is it okay for you to continue with the English or shall I continue in Marathi? I want feedback from the students. I can see the students here. Amit, Shlok, Tanishta. I want the feedback so that our session will be carried out properly. Rutika, you can unmute yourself. Again, I'm requesting this should be an interactive session. I want some feedback from you people also. Right. So that it will be more interactive. Otherwise, what will happen? So many videos are available already on YouTube. So you can see that videos, but if it is more interactive, then definitely it will be helpful for you. I think most of the students from the It will be Nagar, yes. continue in English. Okay, okay, okay. No problem. So if you see, Sir, I will request yes, sir. be it English and Marathi also, Okay, okay. because No some problem. parents might be there. Okay, okay, okay. No issue, no issue. I will mix English as well as Marathi. So let's start with our session, career opportunities after your 10th as well as 12th. So now if you see, there are different fields are available. तुम्ही बघू शकता इथं वेगवेगळ्या fields available असतात. तुमच्या 10वी नंतर आणि 12वी नंतर. स्पेशली ज्यावेळेस तुम्ही 12वी सायन्स मध्ये कंप्लीट करता, त्यामध्ये तुम्ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ, बायोलॉजी, कोणी पीसीएम ग्रुप घेतं, कोणी पीसीबी ग्रुप घेतं, कोणी जनरल ग्रुप घेतं, ज्याला आपण म्हणतो पीसीएमबी. तर ह्या ग्रुपचा वापर करून 12वी नंतर तुम्ही इंजिनिअरिंग, मेडिकल, फार्मसी, कोर सायन्सच्या काही फील्ड आहेत, जसं की बीएससी, एमएससी, त्यानंतर मॅनेजमेंट फील्ड आहे, जसं त्याला आपण बीबीए म्हणतो, एमबीए म्हणतो. त्यानंतर काही फील्ड अशा आहेत की मेडिकल फील्डमध्ये पण एक व्हेटरनरी डॉक्टर ही सुद्धा सध्या फील्ड बूम मध्ये चालू आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा जर विचार केला तर इंजिनिअरिंग फील्डसाठी जाण्यासाठी तुम्हाला ग्रुप लागतो पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ. आता बऱ्याच जणांना इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया माहित नसतो, तो तुम्हाला सांगतो. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथला तुम्हाला बोर्ड एक्झाम मध्ये जर तुम्ही ओपन कॅटेगरी मधले असलाल तर तुम्हाला 135 मार्क लागतात 300 पैकी. आणि जर तुम्ही कुठल्या तरी कॅटेगरी मधून येत असाल तर 300 पैकी तुम्हाला मार्क लागतात 120. तर हा झाला इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया.
मग मुलं काय करतात जनरली, चूक कुठं करतात बघा. मुलांना असं वाटतं अरे 120 आणि 135 मार्क बोर्डला पाडायचे आहेत आणि नंतर आपल्याला सीईटीच्या एक्झामवर जास्त फोकस करायचंय. पण त्यात होतं असं, ज्यावेळेस तुम्हाला इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये ऍडमिशन घ्यायचंय, तर इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये 90% विद्यार्थी हे इंजिनिअरिंग का करतात, कारण त्यांना कुठल्या तरी चांगल्या पॅकेजची नोकरी हवी असते. मग चांगल्या पॅकेजची नोकरी तुम्हाला मिळणार मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये. आणि मल्टीनॅशनल कंपनीचा एक रूल आहे की तुम्हाला 10वी आणि 12वी या दोन्ही वर्षी तुम्हाला फर्स्ट क्लास पाहिजे. फर्स्ट क्लास म्हणजे 10वी आणि 12वीला तुम्हाला 60% पेक्षा जास्त मार्क लागतात, तरच तुम्हाला ते इंटरव्ह्यूला अलाउ करतात. म्हणजे काय, जरी इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया हा गव्हर्नमेंटने दिलेला असला 120 मार्क 135 मार्क, पण तुमच्या 12वीच्या बोर्डला आणि 10वीच्या बोर्डला दोन्ही ठिकाणी तुम्हाला 60 पेक्षा जास्त पर्सेंट असले तर प्लेसमेंटमध्ये तुम्हाला मल्टीनॅशनल कंपनीजमध्ये चांगली ऑपॉर्च्युनिटी मिळते. तर आजच तुम्ही एक डोक्यात ठेवा की तुम्हाला एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया पार करायचा नाहीये, तर तुम्हाला कमीत कमी 60% मार्क, आता 10वी जर तुमची झालीच आहे तर 12वीलाही तुम्हाला 60% पेक्षा मार्क हे नक्कीच पाडायचे. त्यानंतर मेडिकल फील्ड जर बघितलं तर मेडिकलवर आपण काही जास्त फोकस करणार नाही आहोत. आपला मेन फोकस हा इंजिनिअरिंगच आहे. तर जास्त वेळ न घालवता आपण थोडं इंजिनिअरिंग बद्दलच बोलूया. तर बेसिक क्रायटेरिया तर सर्वांना कळाला असेल, फर्स्ट क्लास तर तुम्हाला पाडायचाच आहे. आणि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ हे 3 सब्जेक्ट तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. मग ज्या विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंग कडे जर फोकस करायचं त्यांनी नक्कीच 11वीला फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ हे 3 सब्जेक्ट त्यांनी घेतले पाहिजे. मग आता इंजिनिअरिंग बद्दल जर विचार केला तर इंजिनिअरिंग जेव्हा आपण घेतो त्यावेळेस आपण ब्रांच सिलेक्ट करावी लागते, की ब्रांच जसे असतात कम्प्युटर. आता ब्रांच जर विचार केला ना तर ब्रांच आपल्याला 2 कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करता येतात. एक ब्रांचला आपण म्हणतो सर्किट ब्रांचेस आणि दुसऱ्याला म्हणतो आपण नॉन सर्किट ब्रांचेस. मग आता सर्किट ब्रांच म्हणजे काय, की ज्याच्यामध्ये सर्किट्स यूज होतात, जसं की कम्प्युटर आहे, इलेक्ट्रिकल आहे, आयटी आहे, ईएनटीसी आहे. ह्या ब्रांच झाल्या सर्किट ब्रांचेस. नॉन सर्किट ब्रांच म्हणजे कुठल्या, जसं की मेकॅनिकल आहे, सिव्हिल आहे, मेकॅट्रॉनिक्स आहे, स्ट्रक्चरल आहे, रोबोटिक्स आहे. तर ह्या सगळ्या झाल्या नॉन सर्किट ब्रांच. मग आता या ब्रांच पैकी कुठली ब्रांच निवडावी, मग त्यामध्ये काही क्रायटेरिया असतात. त्या क्रायटेरियाचा वापर करून आपण ठरवू शकतो की आपण कुठल्या प्रकारची ब्रांच ही निवडली पाहिजे. आता ह्या क्रायटेरिया वेगवेगळ्या आहेत. पहिला तर मुद्दा येतो तुमचा इंटरेस्ट. तुमचा इंटरेस्ट कुठल्या ब्रांचमध्ये आहे. मग आता इंटरेस्ट क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला त्या ब्रांच बद्दल थोडंफार माहिती करून घ्यावी लागते. जर एखाद्या गोष्टीबद्दल तुम्ही माहितीच करून घेतली नाही तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट क्रिएट होणारच नाही. त्यामुळे इंटरेस्ट तुम्हाला क्रिएट करणं गरजेचं आहे आणि इंटरेस्ट क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला त्या ब्रांच बद्दल थोडीफार माहिती घेणं गरजेचं आहे. जसं की 11वी 12वीला मला माहिती मुलं फार अभ्यास करतात, पण त्याचबरोबर आपण थोडासा वेळ हा मोबाईलवर पण घालवतो विरंगुळा म्हणून. मग विरंगुळा म्हणून त्यातले रोजचे 10 ते 15 मिनिटं जर तुम्ही वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी सर्च करण्यामध्ये घालवले तर नक्कीच तुमचा इंटरेस्ट हा पर्टिक्युलर ब्रांचमध्ये आणखीन वाढेल. त्यानंतर तुमचा बेसिक इंटेलिजन्स आणि कॉम्पिटन्सी तुमची लेवल किती आहे. जसे की काही विद्यार्थ्यांचं असतं की सर मला मॅथ फारच टफ जातं, मी पास होऊ शकतो पण मॅथ मध्ये मला काही एवढा खास इंटरेस्ट नाही. मग त्यासाठी तुम्हाला या सर्किट ब्रांचेस निवडाव्या लागतात. कारण नॉन सर्किट ब्रांच जर बघितली जसं की मेकॅनिकल आहे, सिव्हिल आहे, याच्यामध्ये मात्र तुम्हाला काय करावं लागतं, मॅथमॅटिक्स याच्यावर जास्त भर द्यावा लागतो. त्यामुळे तुमचा बेसिक इंटेलिजन्स किती आहे, तुमची कॉम्पिटन्सी लेवल कशी आहे मॅथमॅटिक्स मध्ये, तर यावरूनही तुम्हाला ब्रांच निवडता येते. त्यानंतर तुम्हाला हेही कळतं की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कुठल्या कुठल्या याच्यामध्ये जास्त आहेत. जसं की आता तुम्ही विचार करता की तुम्हाला इंजिनिअरिंग केल्यानंतर 4 वर्षानंतर तुम्हाला जॉब मिळतोय, म्हणजे आजचा जर तुम्ही विचार केला तर 6 वर्षानंतर तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटी काय काय असणार आहे याचा पण तुम्ही नक्कीच विचार केला पाहिजे. प्रोफेशनल ग्रोथ किती आहे एका पर्टिक्युलर फील्डमध्ये ते पण तुम्ही बघितलं पाहिजे. त्यानंतरही महत्वाचा पार्ट म्हणजे फॉरेन मध्ये किती ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. अशी कुठली आपण जर फील्ड निवडली की ज्यामध्ये आपल्याला फॉरेन मध्ये जाण्याचे जास्त चान्सेस आहेत. जसं की मी तुम्हाला म्हटलं सर्किट ब्रांच जर तुम्ही निवडल्या तर नक्कीच फॉरेन मध्ये जाण्यासाठी तुम्हाला जास्त स्कोप असतो. आणि नंतर शेवटचा मुद्दा येतो, एवढेही फील्ड एवढेही फॅक्टर तुम्हाला देऊन जरी तुम्हाला असं वाटत असलं अरे मी तर कन्फ्युज आहे अजूनही मला ब्रांच कशी निवडायची, तर बेटर ऑप्शन गो फॉर द कोअर ब्रांचेस. आता कोअर ब्रांचेस म्हणजे काय, की अशा ब्रांच ज्या आधीच्या काळापासून चालत आल्या आहेत. जसं की मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे, सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आहे. तर ह्या ब्रांच कुठल्या झाल्या, कोअर ब्रांच. या कोअर ब्रांच मधून तुम्ही जो काय स्टडी करता
तर नक्कीच या कोर ब्रांचचा उपयोग करून तुम्ही IT फील्डमध्येही जाऊ शकता, गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्येही जाऊ शकता, तुमचं प्रायव्हेट काही तुमचा बिझनेसही चालू करू शकता आणि कंपन्यांमध्येही तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटी भरपूर मिळतात. तर हे सगळ्या फॅक्टरचा उपयोग करून ब्रांच कुठली निवडावी हा जर तुम्ही आतापासूनच विचार केला आणि ते ब्रांचच्या रिलेटेड थोडीफार तुम्ही माहिती घेत गेले, तर कॉन्फिडेंटली तुम्ही त्या पर्टिक्युलर ब्रांचला बद्दल विचार करता, त्याबद्दल तुमचा इंटरेस्ट क्रिएट होतो, ऑटोमॅटिक तुमची इंटेलिजन्स लेवल त्या डायरेक्शनने जात असते, जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कुठल्या त्यामध्ये तुम्हाला कळतं, प्रोफेशनल ग्रोथ किती आहे ते कळतं आणि नक्कीच तुमचा जो काय ब्रांच सिलेक्शनचा प्रवास आहे हा सुखकर होतो. आणि नक्कीच ब्रांच सिलेक्शन जर तुम्ही कॉन्फिडेंटली केलं तर तुम्हाला करिअरमध्येही त्याचा चांगला उपयोग होतो. आता जसं की मी तुम्हाला सांगितलं वेगवेगळ्या ब्रांचेस असतात. आता इंजिनिअरिंग मध्ये जर बघितलं तर ज्या मी तुम्हाला कोर ब्रांचेस सांगितल्या, तर सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे कोर ब्रांच आहे. ही डिझाईन, कन्स्ट्रक्शन, मेंटेनन्स ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस या फील्डमध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग येते. नक्कीच त्याला इम्पॉर्टन्स फार आहे. जे थोडेफार ऍव्हरेज मुलं आहेत त्यांसाठी सिव्हिल इंजिनिअरिंग तर एकदम बेस्ट ब्रांच आहे. त्यामध्ये तुम्हाला नक्कीच गव्हर्नमेंट ऑपॉर्च्युनिटी पण भरपूर मिळतात. त्यानंतर तुम्ही स्वतःचा जॉबही करू शकता किंवा एक स्वतःचा बिझनेसही त्याच्यामध्ये सेटअप करू शकता. आता करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज बघा सिव्हिल मध्ये कुठल्या कुठल्या असतात, जसं की स्ट्रक्चरल डिझाईन, कन्स्ट्रक्शन, सर्वे, वॉटर मॅनेजमेंट, ट्रान्सपोर्टेशन, एन्व्हायरमेंट इंजिनिअरिंग, जिओ टेक्नॉलॉजी, सर्वेयर या भरपूर ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला या सिव्हिल इंजिनिअरिंग नंतर मिळू शकतात. त्यानंतर त्याच्याच रिलेटेड त्याचाच आपण भाऊ म्हणू जे आहे स्ट्रक्चरल ब्रांच. आता स्ट्रक्चरल ब्रांच म्हणजे काय की यामध्ये सिव्हिलचाच सगळा पार्ट असतो, फक्त सिव्हिल मध्ये जे काही डिझाईन रिलेटेड गोष्टी येतात त्या डिझाईन रिलेटेड गोष्टी या सगळ्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग मध्ये केल्या जातात. यामध्ये तुम्ही कॅल्क्युलेट करता एखाद्या स्ट्रक्चरची स्टॅबिलिटी किती आहे, त्याची स्ट्रेंथ किती आहे, रिजिडिटी किती आहे, अर्थक्वेक जर आला तर त्याच्यामध्येच सस्टेनेबल होऊ शकते का नाही ती बिल्डिंग, ते स्ट्रक्चर किती स्ट्रॉंग आहे, या सगळ्या गोष्टी स्ट्रक्चरल इंजिनियर बघत असतो. मग त्याच्या करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज पण सिव्हिल इंजिनिअरिंग सारख्याच आपण घेऊ शकतो. त्यानंतर पुढचं याचं कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि IT. आता कम्प्युटर इंजिनिअरिंग मधल्या ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्ही जर बघितलं तर याच्यामध्ये भरपूर साऱ्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. जसं की कॉम्पिटिटिव्ह सॅलरी तुम्हाला मिळते, चांगलं पॅकेज मिळतं, गुड वर्क बॅलन्स मिळतो. जसं की आजकाल तुम्हाला माहित असेल की IT कंपन्यांमध्ये किंवा कम्प्युटर फील्डमध्ये जे काम करतात त्यांना वर्क फ्रॉम होम मिळतं, तर नक्कीच तुम्हाला वर्क बॅलन्सही व्यवस्थित हँडल करता येतो. त्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग स्किल कळतात, फॉरेनला जाण्याची ऑपॉर्च्युनिटी भरपूर आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कम्प्युटर आणि IT फील्डमध्ये चांगल्या मिळू शकतात. त्यानंतर जर तुम्ही आणखीनही डीप गेला तर कम्प्युटर फील्डमध्ये आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑपॉर्च्युनिटी आल्या आहेत, जसं की मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आता उदाहरणार्थ याचं एक शॉर्टकट मध्ये सांगतो, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा मशीन लर्निंग हे चालतं कसं किंवा याचा यूज काय. तर बेसिक गोष्ट जर मी आता तुम्हाला म्हटलं, प्रत्येकाने आपलं आपलं युट्यूब ओपन करा आणि युट्यूबचं होम पेज जर आपण प्रत्येकाचं चेक केलं तर त्याच्यात प्रत्येकाच्या होम पेजवर तुम्हाला वेगवेगळे व्हिडिओज बघायला मिळतील. मग हे पॉसिबल कसं झालं, हे पॉसिबल करतं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग. याच्यामध्ये तुम्हाला काय मिळतं, तुमच्या हॅबिट्स बघून सॉफ्टवेअर ऑटोमॅटिकली स्वतःला आर्टिफिशियली इंटेलिजंट करतं आणि तेच सॉफ्टवेअर असो किंवा एखादी मशीन असो ती काय करते, आर्टिफिशियली स्वतःमध्ये ते पर्टिक्युलर चेंजेस करून तुमच्या पर्टिक्युलर होम पेजला त्या पद्धतीचे वेगवेगळे व्हिडिओ दाखवतो. मग हे झालं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग. त्यानंतर पुढच्या आता करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज बघा कम्प्युटर आणि IT मध्ये कसल्या कसल्या आहेत. सॉफ्टवेअर डेव्हलपर म्हणून तुम्ही जाता, बिग डेटा इंजिनियर म्हणून आहे, मशीन लर्निंग इंजिनियर, डेटा सायंटिस्ट, ब्लॉकचेन डेव्हलपर, कम्प्युटर नेटवर्क आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, कम्प्युटर सिस्टीम अनालिस्ट, डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज या कम्प्युटर आणि IT फील्डमध्ये आजकाल जास्त आल्या आहेत. त्यानंतर या पण साऱ्या भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी आहेत, जसं की डेटा इंजिनिअरिंग आहे, क्रिएटिंग अल्गोरिदम आहे, अल्गोरिदम कसे बनवायचे. आता 10th लेवलला तुम्हाला हे सगळं कळणं थोडं अवघड आहे, म्हणून पहिल्याच वेळेस मी तुम्हाला काय सांगितलं की जे काय तुम्हाला तुमचा इंटरेस्ट क्रिएट करायचा आहे तो इंटरेस्ट क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला ह्या गोष्टींबद्दल थोडं माहिती करून घ्यावं लागेल. तुम्ही जर या गोष्टींबद्दल माहिती करून घेतली तर नक्कीच तुमची त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट वाढेल आणि एकदा इंटरेस्ट वाढला की कॉन्फिडेंटली तुम्ही ती पर्टिक्युलर ब्रांच सिलेक्ट करू शकता. सायबर सिक्युरिटी आहे त्याच्यामध्ये. आता तुम्ही बघता आजकाल बऱ्यापैकी सगळा डेटा हा आपला ऑनलाईन असतो, त्या ऑनलाईन डेटाला सिक्युरिटी देण्याचं काम कोण करतं, सायबर सिक्युरिटी. आता याच्यात एक कोट आम्ही देतो नेहमी
I suggest to take IT or computer at a UG and have honor courses for 20 credits in other courses or PG in above domain. म्हणजे काय, कम्प्युटर आणि IT फील्ड जरी तुम्ही निवडत असाल UG लेवलला म्हणजे 12वी नंतर, तर त्याच्यासोबत तुम्ही काही कोर फील्डचे सब्जेक्ट निवडले पाहिजे. कारण कितीही म्हटलं तरी कम्प्युटर आणि IT या दोन्ही गोष्टींचा जो काय आपल्याला ऍप्लिकेशन बेस आहे, हा ऍप्लिकेशन बेस मेकॅनिकल मध्ये पण येतो, सिव्हिल मध्ये पण येतो, इलेक्ट्रिकल मध्ये पण येतो. तर अल्टिमेटली याचं ऍप्लिकेशन आपल्याला ज्या ठिकाणी करायचं आहे त्याचं पण नॉलेज आजकाल आपल्याला लागतं. कारण कंपनीचं असं म्हणणं आहे आजकाल की तुम्हाला जर एखाद्याला प्लेसमेंट द्यायचं एखाद्या कंपनीला, तर कुठल्याही एका प्रकारचं नॉलेज तुमच्याकडे असणं चालत नाही. तुम्हाला मल्टिपल डिसिप्लिनरी अप्रोच हा ठेवावा लागतो, तरच तुम्हाला आजकाल कंपन्यांमध्ये जास्तीत जास्त ऑपॉर्च्युनिटी मिळते. तर आता याबद्दल आपण आणखीन डिटेल चर्चा करू. पुढचा आता विषय आहे, पुढची ब्रांच आहे ती म्हणजे मेकॅनिकल ब्रांच. त्याच्यामध्ये प्रोडक्शन ब्रांच पण येते, ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग पण येते. तर ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे फील्ड या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये येतात. याच्यामध्ये मग परत डिझाईन आलं, मॅन्युफॅक्चरिंग, ऑटोमोबाईल, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मेकॅनिकल फील्डमध्ये चांगल्या प्रकारे कळतात. आता आपण जरी या सगळ्या फील्ड बघत असलो तर प्रत्येक फील्डमध्ये, आता फॉर एक्झाम्पल इथं जर तुम्ही बघितलं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, तर कॅड, सीए आणि कॅम हे 3 प्रकारचे सॉफ्टवेअर सुद्धा तुम्हाला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये शिकावे लागतात. सेम सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये पण तुम्हाला सॉफ्टवेअर शिकावे लागतात, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये पण तुम्हाला सॉफ्टवेअर शिकावे लागतात. म्हणजे एक गैरसमज दूर करायचा आहे तुम्ही की बाबा इंजिनियर केलं किंवा मी मेकॅनिकल किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलं म्हणजे मला कुठल्या तरी मशीनवर काम करावं लागेल, कुठेतरी मला एखाद्या कन्स्ट्रक्शन फील्डमध्ये काम करावं लागेल. तर त्याची गरज आजकाल राहिलेली नाही. कारण बऱ्यापैकी असं झालंय की आजकाल सगळ्याच फील्डमध्ये सॉफ्टवेअर आलंय आणि अल्टिमेटली त्या सॉफ्टवेअरचं नॉलेज जर तुम्हाला आधीपासून असेल तर तुम्हाला एसी मध्ये बसून पीसी वर काम करण्याचं स्वातंत्र्य हे तुम्हाला इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये मिळू शकतं. तर मग डोक्यातून असं काढून टाका की बाबा मी जर कोअर फील्ड घेतली तर मला काहीतरी मशीनवर काम करावं लागेल किंवा मला एखाद्या बिल्डिंगच्या कन्स्ट्रक्शन साईटवर काम करावं लागेल. त्यासाठी डिप्लोमा होल्डर आजकाल आहेत, ITI होल्डर आहेत. पण तुम्हाला ऍज अ इंजिनियर जेव्हा तुम्ही होता, जर तुम्हाला हे बेसिक सॉफ्टवेअरचं नॉलेज असेल तर नक्कीच तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचं प्लेसमेंट, चांगल्या पद्धतीचं जॉब तुम्हाला मिळेल. त्यानंतर पुढची एक ब्रांच आहे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटर इंजिनिअरिंग. तर यामध्ये पण तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटर या दोन्ही गोष्टींचं कॉम्बिनेशन तुम्हाला भेटतं. जसं की जुन्या काळामध्ये तो होतं इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन, तर त्याचंच आता नाव बदलून असं झालंय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटर इंजिनिअरिंग. तर ती पण एक फील्ड तुमच्यासाठी चांगली असू शकते. त्याच्या करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज जर तुम्ही बघितल्या तर कम्प्युटर कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशन याच्यामध्येही तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचे जॉब मिळतात. हेल्थ केअर इक्विपमेंट आजकाल बनवले जातात. तर हेल्थ केअर इक्विपमेंट काय असतं बघा, सर्किट असतात मॅक्सिमम पार्ट. जसं की आता तुमच्या घरी बीपी चेक करायचं मशीन असेल किंवा एक ब्लड शुगर लेवल चेक करायचं मशीन असेल, तर याच्यामध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्सचं पण नॉलेज लागतं आणि कम्प्युटरचं पण नॉलेज लागतं. तर ज्या ठिकाणी ह्या पद्धतीचे नॉलेज लागतात त्या ठिकाणी तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटर इंजिनियर हा नक्कीच कामी येईल. रोबोटिक्स आहे, रोबोटिक्स मध्ये पण बघा तुम्ही मेकॅनिकल पार्ट असतो, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट असतो आणि या दोघांना कंबाईन करण्यासाठी तुम्हाला कम्प्युटरचंही नॉलेज लागतं. म्हणून ह्या पद्धतीच्या लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीच्या फील्ड आजकाल मार्केटमध्ये येत आहेत. त्यानंतर इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आहे, बेसिक जो कोर फील्डमध्ये येतो. त्यानंतर आता हायब्रिड ब्रांच पण असतात काही, जसं की मेकॅट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग. आता मेकॅट्रॉनिक्सचं एक सोपं उदाहरण जर तुम्हाला द्यायचं ठरलं तर मेकॅट्रॉनिक्स म्हणजे काय, आजकाल मार्केटमध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल आले आहेत, 2 व्हीलर असू द्या किंवा 4 व्हीलर असू द्या. तर मेकॅट्रॉनिक्सचं बेसिक उदाहरण आपण इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल मधून घेऊ शकतो. ते इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल जरी असलं तरी त्याच्यामध्ये 70% पार्ट कसला आहे, मेकॅनिकल पार्ट आहे. स्टेअरिंग सिस्टीम आहे, सस्पेन्शन सिस्टीम आहे, त्याची चॅसिस आहेत, ब्रेक सिस्टीम आहे. या सगळ्या सिस्टीम काय झाल्या, मेकॅनिकल सिस्टीम झाल्या. पण त्याच्यातलं इंजिन काढून त्याच्यामध्ये आपण बॅटरी आणि मोटर ऍड केली. मग बॅटरी आणि मोटर ऍड केल्यामुळे काय झालं, मेकॅनिकल सिस्टीमला जर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम कनेक्ट करायची आहे तर तिथं कम्प्युटरचं पण नॉलेज लागतं. मग मेकॅट्रॉनिक्स ब्रांच एक उदयाला आली की ज्याच्यामध्ये मेकॅनिकलचं पण नॉलेज आहे, इलेक्ट्रॉनिक्सचं पण नॉलेज आहे आणि कम्प्युटरचं पण नॉलेज आहे. आणि त्याचे एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितलं तर रोबोट्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, ड्रोन्स, ऑटोमेशन, जे काय मशीन्स असतात जे ऑटोमॅटिक वर्क करतात त्याला आपण ऑटोमेशन म्हणतो. इंटिग्रेटेड सिस्टीम आहेत वेगवेगळ्या आणि इंडस्ट्री 4.0. त्याच्या डीप मध्ये आपण जाणार नाही. एक बेसिक उदाहरण तुम्हाला मी इलेक्ट्रॉनिक कारचं सांगितलं की त्या कारचं ऍप्लिकेशन आपण म्हणू शकतो की दिस इज अ मेकॅट्रॉनिक्स इंजिनियर. फार्मास्युटिकल फील्ड वगैरे आहेत, फार्मसी
बद्दल काही आपण आता जास्त बोलणार नाही आहोत. मेडिकल फील्ड आहे, तर याबद्दल मॅनेजमेंट फील्ड आहे. त्यानंतर क्रायटेरिया कुठले कुठले असावेत. आता क्रायटेरिया ऍक्च्युली तुम्हाला 10वीच्या लेवलला क्रायटेरियाची गरज नाहीये. तुमचा इंटरेस्ट क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला या सगळ्या जेवढ्या काही आपण आता ब्रांचच्या रिलेटेड चर्चा केली, या ब्रांच बद्दल एक ओव्हरऑल आयडिया देण्याचा मी प्रयत्न केला, जेणेकरून त्याच्यावर तुम्ही चांगला विचार कराल आणि विचार केल्यानंतर तुमचा ऑटोमॅटिक त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट वाढेल. लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी कुठल्या आहेत, त्यानंतर तुम्हाला करिअर ऑपॉर्च्युनिटी कशात कशात आहेत, मग तुम्हाला कशामध्ये इंटरेस्ट क्रिएट होतोय, तर या सगळ्या गोष्टी आपण या इथं बघू शकतो. तर आता हे झालं की इन जनरल आयडिया अबाउट इंजिनिअरिंग, की ज्यावेळेस आपण आता इंजिनिअरिंग फील्डकडे वळतोय, तर इंजिनिअरिंग फील्डकडे वळताना या सगळ्या गोष्टींची चर्चा, या गोष्टींबद्दल विचार हा आपण केला पाहिजे. मग आता सर तुम्ही म्हणाल सर 10वीच्या लेवलला तुम्ही आम्हाला इंजिनिअरिंग बद्दल सगळ्या फील्ड सांगितल्या, मग याचा यूज आम्हाला कुठं होईल. होतं असं की ज्या वेळेस तुम्हाला एखादी फील्ड निवडायची आहे, उदाहरणार्थ असं समजतो की एक माझं स्वप्न आहे की बाबा मला एक चांगली कार घ्यायची विकत. एखादी चांगली कार विकत घेण्याच्या आधी आपण काय स्वप्न बघतो, काय केलं पाहिजे, तुम्हाला काय वाटतं? मला कार घ्यायची, मी लहान आहे अजून, मी काही कमवत नाही, पण मला एक कार घ्यायची, माझं एक स्वप्न आहे की मला एक छानशी कार विकत घ्यायची. तर एक लहान मुलं काय करतात, आवडत्या कारचं पोस्टर घरामध्ये लावतात. काही मुलं काय करतात, त्या कारच्या चावीला जे किचन लागणार असतं ते किचन विकत घेऊन ठेवतात. मग हे पोस्टर झालं, कारच्या चावीचं किचन झालं, इवन काही लोक कारचं कव्हर घेऊन ठेवतात. हे का, तर याच्यानी तुम्हाला तुम्ही जे काय स्वप्न बघतात ना, हे स्वप्न तुम्ही कधी विसरत नाही. अभ्यास करताना किंवा एखाद्या करिअर बद्दल विचार करताना तुमच्या डोक्यासमोर ते नेहमी नेहमी राहतं की अरे नाही, माझं स्वप्न हे करायचंय, माझं स्वप्न ते करायचंय. मग आजच्या आपल्या डिस्कशन मधून हे तर नक्की झालं की सर या सगळ्या प्रकारच्या फील्ड आम्हाला कळाल्या, ऑपॉर्च्युनिटीज कळाल्या, यामध्ये नॉलेज कुठल्या कुठल्या प्रकारचं आम्हाला भेटणार आहे ते कळालं. मग याचा विचार करून आता तुम्ही हे ठरवायचंय आत्ताच की मला कुठल्या फील्डमध्ये, कुठल्या पर्टिक्युलर ब्रांचमध्ये मला आता करिअर करायचंय. हे आत्ता का ठरवायचंय, कारण प्रत्येक ब्रांचला, प्रत्येक कॅटेगरीनुसार जर एखाद्या इंजिनिअरिंग कॉलेजला ऍडमिशन घ्यायचंय तर कट ऑफ हा वेगवेगळा असतो. जसं की तुम्ही आजचा विचार केला, तर आजच्या विचार करण्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर सगळ्यात जास्त कट ऑफ हा कम्प्युटर आणि आयटी फील्डमध्ये लागतो. तुम्हाला 11वी आणि 12वीला जवळजवळ 90% वर जर मार्क असले तरच तुम्हाला आजकाल चांगल्या कॉलेजमध्ये कम्प्युटर आणि आयटी ब्रांच मिळते. मग सर आता 90% मार्क्स पाडायचे असेल तर काय करावं लागतं. आता जर इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये जर तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचंय तर 2 प्रकारच्या एक्झाम तुम्हाला महत्वाच्या असतात. एक असती JEE एक्झाम आणि एक असती MHT CET. या दोन्ही एक्झाम मध्ये तुम्हाला सिलेबस असतो फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ. मग आता सर या 2 ज्या एक्झाम आहेत याचा नेमका डिफरन्स काय, तर JEE एक्झाम ही पूर्ण नॅशनल लेवलला घेतली जाते. पूर्ण भारतातून विद्यार्थी या JEE एक्झाम साठी अपियर होतात. या एक्झामच्या 3 स्टेप असतात. पहिली स्टेप असते बेसिक स्टेप, सेकंड असते मेन आणि तिसरी असते ऍडव्हान्स. जेव्हा तुम्ही बेसिक एक्झाम पास होता त्यावेळेस तुम्हाला मेन एक्झाम देता येते, आणि मेन एक्झाम मध्ये जर कट ऑफ तुम्ही पुढे नेला, आता या वर्षी जर तुम्हाला कट ऑफ सांगितला तर ओपन कॅटेगरीचा कट ऑफ होता बेसिकचा 90%. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना मेन एक्झामला 90% वर मार्क पडलेच तेच विद्यार्थी ऍडव्हान्स एक्झामला अपियर होऊ शकले. मग तुम्ही म्हणा सर या मेन आणि ऍडव्हान्स मध्ये फरक काय, तर ऍडव्हान्स एक्झाम ज्यावेळेस तुम्ही पास होता त्या ऍडव्हान्स एक्झामच्या स्कोर नुसार तुम्हाला IIT आणि NIT सारख्या टॉप मोस्ट कॉलेजेसमध्ये ऍडमिशन घेता येत. पण जी काय तुमची मेन्स एक्झाम आहे, त्या मेन्स एक्झाम मधून तुम्हाला काही गव्हर्नमेंट अफिलिएटेड कॉलेजेस आहेत, काही प्रायव्हेट कॉलेजेस आहेत, त्या कॉलेजेसमध्ये तुम्हाला ऍडमिशन घेता येत. दुसरी महत्वाची एक्झाम ती म्हणजे MHT CET. त्याला आपण म्हणतो महाराष्ट्र स्टेटनी घेतलेली सीईटी इंजिनिअरिंग फील्डसाठी. त्यामध्ये सगळे महाराष्ट्रातले विद्यार्थी एक्झाम देत असतात. ती झाली MHT CET. त्यामध्येही फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ हे 3 सब्जेक्ट तुम्हाला इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेण्यासाठी गरजेचे असतात. मग आता हे 3 सब्जेक्ट जे आहेत त्यामध्ये तुम्हाला फिजिक्स
आणि केमिस्ट्री हे दोन्ही 50-50 मार्काला असतात. आणि मॅथ हा 100 मार्काला असतो. 50 मार्क फिजिक्स, 50 मार्क केमिस्ट्री आणि 100 मार्क हे तुम्हाला मॅथला असतात. असे टोटल 200 मार्कांची एक्झाम ही तुम्हाला द्यावी लागते. मग याच्यामध्ये तुम्हाला पर्सेंटाईल स्कोअर येतो आणि त्या पर्सेंटाईलच्या स्कोअर वरून ठरलं जातं की तुम्हाला कुठल्या चांगल्या कॉलेजला हे तुमचं ऍडमिशन होऊ शकतं. मग हा डिफरन्स तुम्हाला कळाला. JEE एक्झाम मध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ हे तिन्ही 120 मार्काला असतात. आणि जी काय सीईटी एक्झाम आहे, सीईटी एक्झाम मध्ये तुम्हाला 50 मार्क फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री आणि 100 मार्क मॅथमॅटिक्स. तर अशा पद्धतीने ही एक्झाम चालते. मग सर आता JEE आणि सीईटी या दोन्ही एक्झाम जर आम्ही दिल्या तर आम्हाला कुठल्या कॅटेगरी मधून ऍडमिशन मिळणार? तर याच्यामध्ये असं असतं की 20% सीट हे JEE एक्झाम मधून भरले जातात आणि 80% सीट हे सीईटी एक्झाम मधून भरले जातात. म्हणजे अल्टिमेटली जर तुम्ही विचार केला तर सीईटी एक्झामला हे जास्त प्राधान्य दिलं जातं. कारण तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं आहे महाराष्ट्रातल्या कॉलेजमध्ये, तर अल्टिमेटली महाराष्ट्रातल्या सीईटीलाच तुम्हाला आधी जास्त प्राधान्य द्यावे लागेल. आणि जर तुमचं स्वप्न असेल की नाही सर मला IIT, NIT सारख्या चांगल्या टॉपमोस्ट इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्यायचंय, तर नक्कीच तुमचा फोकस हा JEE वर असला पाहिजे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही JEE लेवलचं प्रिपरेशन करता तर नक्कीच तुम्हाला सीईटीचं प्रिपरेशन हे थोडं सोपं वाटतं आणि त्याही पेक्षा बोर्ड एक्झामचं प्रिपरेशन तुम्हाला आणखीन सोपं वाटतं. मग आता बघा, तुम्हाला जर इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये जर करिअर करायचंय तर JEE आणि सीईटी या दोन एक्झामला पर्याय नाही. मग तुम्हाला वाटतं अरे मग काय MCQ बेस्ड क्वेश्चन असतात, आपण काहीतरी अंदाजे काहीतरी आन्सर देऊ आणि आपल्याला चांगला स्कोर येईल, असं कधीही होत नाही. आता तुम्ही एकदम चांगल्या लेवलला सेशन ऐकतायत, या सेशन मधून तर एवढं नक्की झालंय की तुम्हाला तुमचं टार्गेट सेट करता येईल. चांगल्या चांगल्या कॉलेजेसचे कट ऑफ बघा, ते कट ऑफ तुमच्या अभ्यासाच्या ठिकाणी लावा आणि मग तुम्हाला कळेल की आपल्याला किती अभ्यास करावा लागणार आहे. आता हे करिअर सेशन्स आम्ही जनरली 12वी कंप्लीट होत असताना घेत असतो. तुम्ही लकी आहात की तुम्हाला 2 वर्ष आधीच हे करिअर सेशन्स मिळतायत आणि त्यातून तुम्हाला तुमचं टार्गेट सेट करायचा चान्स मिळतोय. ज्यावेळेस तुम्ही हे टार्गेट सेट करताय तर नक्कीच टार्गेट जेव्हा सेट करता त्यावेळेस तुम्हाला किती वेळ अभ्यास करावा लागणार आहे, किती लेवलच्या ट्युशन्स तुम्हाला लावा लागणार आहेत, याचाही नक्कीच तुम्हाला त्याच्या ठिकाणी फायदा होणार. तर पहिल्या पार्टमध्ये आपण बघितलं की इंजिनिअरिंग फील्ड कुठल्या कुठल्या आहेत, त्याच्यामध्ये करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज कशा आहेत, फील्ड कशा निवडायच्या, त्याच्यातून तुमचा इंटरेस्ट कसा क्रिएट होईल, या सगळ्या गोष्टी आपण पहिल्या पार्टमध्ये बघितल्या. या सगळ्या फील्डमध्ये पोहोचण्यासाठी आपल्याला काय काय करावं लागणार आहे, कुठल्या कुठल्या प्रकारचे किती लेवलचे आपल्याला प्रिपरेशन्स करावं लागणार आहेत, हे पण आपण बघितलं. आता तिसऱ्या पार्टकडे जो इंटरेस्टिंग पार्ट मला नेहमी वाटतो तो म्हणजे क्वेश्चन आणि आन्सर. तर मी आता रिक्वेस्ट करेल की तुमच्या मनामध्ये जर काही क्वेश्चन असतील किंवा टुबे सर काही एखादा पॉइंट राहून गेला असेल तर तुम्ही तो मला रिमाइंड करू शकता, जेणेकरून आपण त्याबद्दलही चर्चा करू. हा नाही, छान सेशन, म्हणजे मलाही फार नवीन माहिती घेण्यामध्ये आनंद वाटला. तर आपण मुलांचे प्रश्न घेऊया. नक्की नक्की. समीक्षा, येस सर. हा तुझा प्रश्न विचार. सर मला मला इंजिनिअरिंग करायची आहे. ओके मी आता 11th ला गेले. ओके तर मी 11वी-12वी करू का डिप्लोमा करू? ओके, व्हेरी नाईस क्वेश्चन, व्हेरी नाईस क्वेश्चन. आता बघा, हा एक महत्वाचा आणि मेजर पॉइंट हिने मांडलाय आणि याचा नक्कीच सगळ्यांनाच फायदा होईल. कसं असतं बघा, 10वीच्या बेसवर तुम्ही डिप्लोमा घेऊ शकता. डिप्लोमा कोर्स आहे 3 वर्षाचा, बरोबर. 10वीच्या बोर्डच्या मार्कावर तुम्हाला तुमचं मेरिट लागलं जातं डिप्लोमाला ऍडमिशन घेण्यासाठी. 3 वर्षाचा डिप्लोमा तुम्ही करू शकता आणि 3 वर्षाचा डिप्लोमा केल्यानंतर तुम्हाला इंजिनिअरिंगच्या डायरेक्ट सेकंड इयरला ऍडमिशन मिळतं, बरोबर. आता इंजिनिअरिंग आहे टोटल 4 वर्षाची, म्हणजे 10वी नंतर 3 वर्ष डिप्लोमा झालं आणि 3 वर्ष डिग्री झालं. म्हणजे 10वी नंतर इंजिनिअरिंग करायला तुम्हाला असे किती वर्ष लागले? 6 वर्ष लागले. तेच दुसरं ऑप्शन तुम्ही बघा, 10वी नंतर जर तुम्ही 11वी-12वी केलं, 11वी-12वी आणि इंजिनिअरिंगचे 4 वर्ष, कारण 11वी-12वी नंतर तुम्हाला इंजिनिअरिंगच्या फर्स्ट इयरला ऍडमिशन मिळतं. मग तिथं पण तुम्हाला किती लागले? 6 वर्ष.
इकडे लागले 3+3 आणि तिकडे लागले 2+4. पण आता याच्यामध्ये काही ट्रिक्स आहेत बघा. आता तुम्ही म्हणाल सर की सर मला इंजिनिअरिंगच करायचंय, तर 10वी नंतर मी डायरेक्ट डिप्लोमा केलेलं चांगलं राहील की 11वी-12वी केलेलं चांगलं राहील? आता हा ज्या त्या स्टुडंटच्या इंटेलेक्च्युअल लेवलचा प्रश्न आहे. कारण 10वी नंतर ज्यावेळेस तुम्ही डिप्लोमाला डायरेक्ट ऍडमिशन घेता, तर 11वी-12वी पेक्षा नक्कीच डिप्लोमा हे एका पर्टिक्युलर लेव्हलला टफ जात. त्याच पद्धतीने तुम्ही जर 11वी-12वी घेतलं, तर 11वी आणि 12वी या दोन्ही वर्षी तुम्हाला फोकस कशावर करायचा आहे? फक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ. केमिस्ट्री. बरोबर? या 3 सब्जेक्टवरच तुम्हाला फोकस करायचा आहे 2 वर्ष. या 2 वर्षात तुम्ही या 3 सब्जेक्ट मध्ये जर चांगला फोकस केला, तरच तुम्हाला JEE किंवा CET ला चांगला स्कोर येईल आणि नक्कीच तुम्हाला इंजिनिअरिंगच्या चांगल्या कॉलेजला ऍडमिशन मिळेल. आता दुसरी केस, जर तुला डिप्लोमा करायचंय, डिप्लोमा मध्ये तुम्हाला 3 वर्ष जवळजवळ 30 सब्जेक्ट फेस करायचे. म्हणजे तुम्हाला फोकस किती करायचा आहे? टोटल 30 सब्जेक्टवर. या 30 सब्जेक्टवर तुम्हाला जो स्कोर येईल, त्या स्कोरवर तुम्हाला डायरेक्ट सेकंड इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन मिळेल. मग आता डायरेक्ट सेकंड इयरला ऍडमिशन मिळणार कसं? डायरेक्ट सेकंड इयरला कोटा असतो 10%. उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्यांनी समजा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये डिप्लोमा केलाय आणि आता त्याला डिग्रीच्या सेकंड इयरला एखाद्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्यायचं. आता त्या कॉलेजचा इंटेक जर 100 असेल फर्स्ट इयरचा, तर ते फक्त 10च विद्यार्थ्यांना डायरेक्ट सेकंड इयरला ऍडमिशन देऊ शकता. किती? ओनली 10%. जर तुम्हाला डिप्लोमाला स्कोअर कमी आला, तर त्या 10% मध्ये तुम्हाला ऍडजस्ट व्हायला हा कमीत कमी 90%च्या वरती स्कोअर करावा लागतो. दुसरा फायदा, आता हा झाला तोटा. फायदा असा होतो, ज्यावेळेस तुम्ही 3 वर्ष डिप्लोमा करतात ना, तर इंजिनिअरिंगचे निम्मे सब्जेक्ट तुमचे त्या 3 वर्षामध्ये कव्हर होतात. आणि तुमचा जर स्कोर डिप्लोमाला चांगला आला, तर डिग्रीलाही तुम्हाला चांगल्या पद्धतीच्या चांगल्या कॉलेजला हे ऍडमिशन मिळू शकतं. मग आता याच्यामध्ये सर तुम्ही दोन्ही सांगतायत, 10वी नंतर 11वी केलेलंही चांगलं म्हणताय, डिप्लोमा केलेलंही चांगलं म्हणताय. मग आता हे ठरवायचं कसं? तर ते ठरवायला एक सोपा क्रायटेरिया असतो. 10वीच्या बेसला जर तुम्हाला मोर दॅन 85 to 90% असतील, म्हणजे काय की तुम्ही एक ऍव्हरेज लेवलच्या वरचे स्टुडंट आहात, तर त्यावेळेस तुम्हाला डिप्लोमा हे झेपू शकतं. मग त्या विद्यार्थ्यांनी नक्कीच डिप्लोमाचा विचार करावा ऍटलिस्ट 90%च्या वरती. ज्यांचा 90% पेक्षा खाली स्कोअर आलाय 10वीला, तर त्यांनी, मी असं सजेस्ट करेल की त्यांनी 11वी-12वीला प्रेफरन्स द्यावा. कारण 11वी-12वी त्यांना फोकस करायचा आहे फक्त 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ. 2 वर्ष तुम्ही या 3 सब्जेक्टवर जर फोकस केला, तर नक्कीच तुमचा स्कोर हा CET किंवा JEE ला चांगला येतो आणि डिग्रीला तुम्हाला चांगल्या कॉलेजला ऍडमिशन मिळू शकतं. याच्यात दुसरा एक क्रायटेरिया आहे. काही विद्यार्थी म्हणतात की आमची घरची परिस्थिती चांगली नाहीये, आम्हाला 10वी नंतरच एक 3-4 वर्षामध्ये जॉब मिळाला तर चांगलं होईल. मग त्या केसमध्ये विद्यार्थी डिप्लोमा करू शकतात. 10वी नंतर डिप्लोमा करायचा, पण डिप्लोमा करताना फील्ड कुठली निवडणार? मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल, कोअर ब्रांच. या कोअर ब्रांचला डिप्लोमा नंतरही चांगल्या पद्धतीच्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला अवेलेबल असतात. पण जर घरच्यांची इच्छा असेल आणि तुमची इच्छा असेल की नाही सर, 10वी नंतर आम्ही 5-6 वर्ष आज इझिली शिकू शकतो, तर मात्र तुम्ही प्रेफरन्स द्यावा 11वी-12वी सायन्स आणि त्यानंतर डिग्री. समजलं? क्लिअर झाला हो डाऊट? सर. हो सर. म्हणजे क्रायटेरिया आहे त्याच्यात, असं आपण जनरलाइज स्टेटमेंट नाही देऊ शकत 10वी नंतर काय करावं. हे विद्यार्थ्याच्या प्रेफरन्सवर, विद्यार्थ्याच्या हुशारीवर आणि तुमच्या घरच्या परिस्थितीवर, याच्यावर हे सगळे 3-4 फॅक्टर काउंट करून ठरवलं जातं की डिप्लोमा करायचं की 11वी-12वी करायचं. नाईस क्वेश्चन. Very good. Thank you. Thank you, sir. Hello, sir, Anand sir, I just have a few questions. One at a What? time. Yeah, only. Okay, sure, no problem. One of my family friend is confused about whether she should take admission to B or BTech. So I would just like to know the basic difference between B and B BTech. and BTech. Okay. Good question. Actually, what happens? BE and BTech याच्यामध्ये फरक एवढाच आहे की जे काही कॉलेजेस हे पूर्णपणे एखाद्या युनिव्हर्सिटीच्या अंडर चालतात, पूर्णपणे सिलेबस हा त्या युनिव्हर्सिटीने दिलेल्या डेझिग्नेशन प्रमाणेच फॉलो करतात. ती युनिव्हर्सिटीज त्यांचा क्वेश्चन पेपर सेट करते, युनिव्हर्सिटीज तो पेपर चेक करते, ते देतात BE डिग्री.
बॅचलर इन इंजिनिअरिंग, बीई. आता बीटेक, बॅचलर इन टेक्नॉलॉजी, ही डिग्री कोण देतं? जे कॉलेजेस ऑटोनॉमस आहेत. आता उदाहरणार्थ, आता आमचं कॉलेज संजीवनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग हे ऑटोनॉमस कॉलेज आहे. डिग्री आम्ही देतो पुणे युनिव्हर्सिटीची, बरोबर. पण जो काय अकॅडमिक्स सेट केला जातो तो अकॅडमिक्स ह्या वेगळ्या लेवलला सेट होतो. या लेवलमध्ये पुणे युनिव्हर्सिटीची पण कमिटी असते, त्याच्यामध्ये आमची लोकलही कमिटी असते, त्याच्यामध्ये काही इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स असतात, आमचे अल्युमिनी असतात, आणि काही फॉरेन युनिव्हर्सिटीतला पॅनल असतं. हे पॅनल मिळून दर 6 महिन्याला सिलेबस रिवाइज करत असतात. ओके. याच्यामध्ये स्ट्रक्चर चेंज करायची पण थोडीफार मुभा असते. जसं की तुम्ही पूर्ण बीई लेवलचं जर कॉलेज बघितलं तिथं 20 ते 30% प्रॅक्टिकल नॉलेज दिलं जातं. हेच तुम्ही बीटेक लेवलला गेले तर तुम्हाला 50% हे प्रॅक्टिकल नॉलेज मिळेल आणि 50% हे थेरॉटिकल मिळेल. आता नक्कीच बीटेकचा ऍडव्हान्टेज जास्त आहे, तर बीटेक कॉलेजेसचा मेरिट पण हे हाय जातं बीई कॉलेजेस पेक्षा. तर तुमचं मेरिट जर हाय असेल तर नक्कीच तुम्ही बीटेक जे डिग्री देतं त्याच कॉलेजला प्रेफरन्स दिला पाहिजे. आय थिंक तुमचा डाऊट क्लिअर झाला असेल. Yeah, sir. Great, great. हम्म. Yeah, thanks. ओके. इतर कुणाचा काही प्रश्न आहे का? श्लोक, श्रवण, ऋतिका, आर्यन. And Sifa ma'am, all the best for your PhD award. कुणाचा प्रश्न आहे? ओके, तुम्ही प्रश्न तयार करून ठेवा, तोपर्यंत मी माझा एक प्रश्न विचारतो सरांना. Okay, sir. सध्याची नवीन क्षेत्र या पुढच्या 10 वर्षात ती कोणती वाटताय तुम्हाला? आता हे बघा, पुढच्या 10 वर्षाचा जर विचार केला तर याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचा सेक्टर जो इमर्जिंग सेक्टर आहे तो म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बद्दल मी एक बेसिक माहिती आपल्या प्रेझेंटेशन मध्ये दिलीच होती, तरी त्याबद्दल मी आता आणखीन थोडा फोकस करतो. आता असं एक उदाहरण घेऊ आपण की एक मोबाईल माझ्या समोर ठेवलेला आहे, बरोबर, आणि रोबोटला मला असं रोबोटकडून एक काम करून घ्यायचंय की हा बाबा मोबाईल उचलून तू दुसऱ्या टेबलवर नेऊन ठेव. एक सिंपल टास्क मला माझ्या मशीनला किंवा माझ्या रोबोटला द्यायचा आहे. आता सेम टास्क जर आपण एखाद्या लहान बाळाला दिला, लहान बाळ काय करतं? आपल्याला ऑब्झर्व करतं. अरे आपले आई वडील, आजी आजोबा, मोठे भाऊ कसे वागतायत, कसे बोलतायत, त्यांना ऑब्झर्व करून लहान मूल हे त्याचा इंटेलिजन्स वाढवत असत, बरोबर. कारण का? त्या मुलामध्ये नॅचरल इंटेलिजन्स ऑलरेडी आहे. मग त्याच्यामुळे तो काय करतो? फक्त ऑब्झर्व करत असतो आणि ऑब्झर्व करून त्या सगळ्या गोष्टी शिकत असतो. का शिकतोय? तो ऑटोमॅटिक शिकतोय. का शिकतोय? कारण त्याच्यामध्ये हा नॅचरल इंटेलिजन्स ऑलरेडी देवाने दिलाय. आता हेच उदाहरण जर आपण एखाद्या मतिमंद मुलाबद्दल बोललं की जो लहानपणापासून फिजिकली डिसेबल आहे, तुम्ही त्याला कितीही शिकवलं तरी त्याच्यामध्ये तो इंटेलिजन्स नसल्यामुळं तो त्या गोष्टी जो नॉर्मल ह्युमन बिईंग करू शकतो तो मुलगा ते करू शकत नाही, बरोबर. तर हे झालं आपलं नॅचरल इंटेलिजन्स. मग आता एक रोबोट आहे समजा, रोबोटला मी किती जरी म्हटलं अरे हा मोबाईल उचलून इकडे ठेव, हा मोबाईल उचलून इकडे ठेव, मी त्याला दाखवतोय रोज मोबाईल कसा उचलून इकडे ठेवायचा, तरी तो करू शकेल का? नाही करू शकणार, कारण त्याच्यामध्ये तो नॅचरल इंटेलिजन्स नाहीये. मग तो इंटेलिजन्स त्याच्यामध्ये आपल्याला ऍड करावा लागतो विथ द हेल्प ऑफ अल्गोरिदम, विथ द हेल्प ऑफ कम्प्युटर कोडिंग. कम्प्युटर कोडिंगने आपल्याला त्याच्यामध्ये तो इंटेलिजन्स ऍड करावा लागतो विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट प्रोग्राम्स, विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट सेन्सर्स. या पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये तो इंटेलिजन्स आर्टिफिशियली ऍड करतो. मग एक लहान बाळ आणि रोबोट याच्यामध्ये आपण जर कम्पेअर केलं तर लहान बाळाला आपण नॅचरल इंटेलिजन्स म्हणू आणि जो रोबोट आहे त्याला आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणू. मग आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स फक्त मशीन मध्येच टाकता येतो का? तर नाही. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा तुम्ही एखाद्या सॉफ्टवेअर मध्ये सुद्धा ऍड करू शकता. जसं की आता आपली झूम मीटिंग चालू आहे आणि मला जर माझा बॅकग्राऊंड ब्लर करायचा आहे तर मी एक बटन दाबलं तर माझा बॅकग्राऊंड हा ब्लर होणार. ते पॉसिबल कसं आहे? सॉफ्टवेअरला कसं कळालं की हा माणसाचा चेहरा आहे, त्याचा बॅकग्राऊंडच मला फक्त ब्लर करायचा आहे?
तर हा इंटेलिजन्स त्या सॉफ्टवेअर मध्ये झूम वाल्यांनी ऍड केला आणि त्या पद्धतीने मग तो काय करणार, इंटेलिजन्स वापरून बरोबर माझा फेस तो डिटेक्ट करणार. फेस डिटेक्ट केल्यावर आजूबाजूची फक्त एरिया तो ब्लर करणार आणि माझ्या फेसवरच तो त्याला फोकस करणार. तुम्हाला मी युट्यूबचं उदाहरण दिलं. जर तुम्ही प्रत्येकाचं युट्यूब जर आज ओपन केलं 10 जणांचं, तर प्रत्येकाचे युट्यूबवर हे वेगवेगळे व्हिडिओ येतील. हे कसं शक्य आहे? फॉर एक्झाम्पल, मला जर क्रिकेट आवडतं तर माझ्या युट्यूबवर ऑटोमॅटिक क्रिकेट रिलेटेड व्हिडिओ येतील. दुबे सरांना समजा फिरायला आवडतं, ट्रेकिंग करायला आवडतं, तर त्याच्या रिलेटेड व्हिडिओ दुबे सरांना दिसतील. हे सॉफ्टवेअरला कसं कळालं? कारण त्यांनी गेल्या काही वर्षामध्ये मला किंवा ठुबे सरांना ऑब्झर्व केलं की ह्या व्यक्तीचा इंटरेस्ट कशात आहे. हे कोणी ऑब्झर्व केलं? सॉफ्टवेअरनी. आणि ऑब्झर्व करायची ताकद त्याला कुठून आली? त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऍड केल्यामुळं. तुम्ही जर उद्या एखादी गुगलवर ऍड जरी एखादी कार जरी सर्च केली ना, तर ऑटोमॅटिक तुमच्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, युट्यूब त्या कारच्या रिलेटेडच तुम्हाला ऍडव्हर्टाइजमेंट भेटते. आपण आश्चर्यचकित होतो. नवीन नवीन मी पण आश्चर्यचकित व्हायचो. अरे मी जस्ट विचार केला की मला ही कार विकत घ्यायची आहे आणि मला सगळीकडे कुठेही गेलं तरी मला त्या कारबद्दलच ऍडव्हर्टाइजमेंट दिसतीये. हे शक्य कसं झालं? हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मुळे शक्य झालं. म्हणजे इथून पुढच्या ज्या गोष्टी आहेत या सगळ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वरच डिपेंड राहणार. फेमस आजकालचं सॉफ्टवेअर चॅट जीपीटी, बऱ्याच जणांना माहिती आहे. चॅट जीपीटी कसं चालतं? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वर चालतं. आता 2 दिवसापूर्वीच तुम्ही एक्झिट पोल बघितला असेल. आपले जे आता इलेक्शन झाले, लोकसभेचे इलेक्शन, ते इलेक्शनचा रिझल्ट सुद्धा यावेळेस कोणी लावला? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने लावला. तो कसा लावला? मागच्या 10 वर्षाचा रेकॉर्ड त्यांनी रीड केला. त्या 10 वर्षाच्या रेकॉर्ड वरून त्यांनी आर्टिफिशियली इंटेलिजन्स क्रिएट केला आणि त्यानुसार दाखवलं एक्झिट पोल की यावेळेस कुठल्या कुठल्या पक्षाचे किती किती उमेदवार निवडून येतील. मग हे झालं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. मग या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून तुम्ही जर एखाद्या मशीनला किंवा एखाद्या सॉफ्टवेअरला जर ट्रेनिंग देताय, मग ते झालं मशीन लर्निंग. म्हणजे त्या एआय ला जोड कसली लागली? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग. पुढचा इमर्जिंग ट्रेंड आहे मशीन लर्निंग, जे तुम्हाला मी आता सांगितलं सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर मधला डिफरन्स. त्यानंतर पुढचं येतं डेटा सायन्स. आता जी कंपन्याकडे डेटा जास्त आहे किंवा ज्या माणसाकडे डेटा जास्त आहे ना, तो सगळ्यात श्रीमंत आहे आजकाल. फेसबुक, इंस्टाग्राम ह्या कंपनी श्रीमंत कशा झाल्या? आपल्यासारख्यांचा डेटा त्यांच्याकडे अवेलेबल. आपला डेटा ते विकतात आणि त्याच्यावरून ते पैसे कमावतात. मग या डेटाला हँडल करायला कोण लागतं? डेटा सायंटिस्ट. जसं की हवामान विभाग तुम्हाला अंदाज देतं, हे कोण करतंय? डेटा सायंटिस्ट करतोय. शेअर मार्केटमध्ये आजकाल नवीन नवीन टूल्स आलेत, ते तुम्हाला सांगतं की उद्या मार्केट वर जाईल का खाली जाईल, कुठला शेअर किती वर जाईल खाली जाईल. याचं काम कोण करतं? डेटा सायंटिस्ट. मग हे काम कोणाचं झालं? डेटा सायंटिस्ट. पुढचं आलं सायबर सिक्युरिटी. आता बघा आपली मीटिंग पण पुढे चालू आहे, ऑनलाईन चालू आहे. आपली मीटिंग कोणी हॅक करू शकतं आणि तिसरा व्यक्ती आपल्या मीटिंग मध्ये ऍड होऊ शकतो. मग याला सिक्युरिटी देण्याचं काम कोण करतं? सायबर सिक्युरिटी. सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन झालंय. साधं आजकाल तुम्ही जर भाजी आणायला गेले तर 5 रुपयाचं ट्रान्झॅक्शन पण आपण कशाने करतो? फोन पे आणि गुगल पेने करतो. मग ही सिस्टीम सिक्युअर ठेवण्याचं काम कोण करतं? सायबर सिक्युरिटी. म्हणजे मी असं म्हणेल पुढच्या येणाऱ्या 10 वर्षामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स, सायबर सिक्युरिटी, क्लाउड कम्प्युटिंग ह्या सगळ्या गोष्टी इमर्जिंग ट्रेंड असणार. मग हे झालं सर्किट ब्रांच बद्दल. नॉन सर्किट ब्रांच मध्ये इंडस्ट्री 4.0. आता जे काही प्रोडक्शन फील्ड आहे, प्रोडक्शन फील्ड मध्ये झालं असं की 10 कंपन्या किंवा 10 मशीन्स एकमेकाला कनेक्ट जर केल्या आपण, तर काय होतं? कुठली मशीन कुठल्या प्रकारचं टूल वापरतीये, कुठली मशीन कुठलं लुब्रिकंट वापरतीये, त्या मशीनच एकमेकाशी कनेक्ट होणार. मग एक मशीन त्या मशीनचा डेटा रीड करणार, म्हणाल अरे त्या मशीननी तर 10 प्रोडक्ट बनवले आज, माझ्या मशीनवर किंवा माझ्या याच्यावर तर 4च प्रोडक्ट बनवले. मग त्या मशीननी असा काय स्पीड वापरला, असा काय टूल वापरला की तो टूल जर मी वापरला तर मी पण 10 प्रोडक्ट बनवणार. मग हे झालं इंडस्ट्री 4.0. आधी फक्त माणसं एकमेकाला कनेक्ट व्हायचे, आता इंडस्ट्री 4.0 मध्ये मशीन्स एकमेकाला कनेक्ट होणार. मग हे झालं एक कंपनी. मग आता माझी एक कंपनी समजा जम्मू काश्मीर मध्ये आणि एक कन्याकुमारीला आहे.
एक मशीन मध्ये रोजचे 1000 प्रोडक्ट बनताय आणि दुसऱ्या कंपनीमध्ये फक्त 400 प्रोडक्ट बनताय. मग ह्या जर मशीन्स मी एकमेकाला कनेक्ट केल्या इंटरनेट थ्रू, तर त्या मशीन स्वतःचा स्वतः विचार करून सेल्फ डिसिजन घेऊन यांचं पण प्रोडक्शन ते वाढवणार. म्हणजे इंडस्ट्री 4.0 मग हे आलं मेकॅनिकल फील्डमध्ये. ऑटोमेशन, मेकॅट्रॉनिक्स, ह्या सगळ्या फील्ड सध्या पुढच्या 10 वर्षामध्ये चांगल्या करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला देऊ शकतात. थँक्यू थँक्यू सर. फारच महत्वाचा मुद्दा आहे हा आजच्या त्याच्यामधला. नक्कीच कारण नक्कीच. या मुलांना या निमित्ताने त्या जे शब्द तुम्ही बोललात त्याच्यावर रिसर्च करता येईल. नक्कीच नक्कीच नक्कीच. थँक्यू. बरं, आता कुणाचा प्रश्न आहे? आर्यन, शेवटचे आपले 5 ते 10 मिनिटं राहिलेत बघा. पटापट तुमचे प्रश्न विचारा. सर आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना? 10 मिनट से. हॅलो, हा हाँ बोला. मी आर्यनची मम्मी बोलतेय सर. नमस्कार. नमस्ते नमस्कार. नमस्ते मॅडम. ते मला जरा एक इन्फॉर्मेशन हवी होती की आता BBA CA एक नवीन हे आहे की बरोबर. जे स्ट्रीम घेऊन करता येतो. तर ते असं ऐकण्यात आहे की ते BCA सारखंच आहे सिमिलर. तर डिफरन्स काय आहे आणि स्कोप काय आहे त्याला? बरोबर, अगदी छान प्रश्न विचारला मॅडमनी. बीबीएचा लॉंग फॉर्म काय आहे? बॅचलर इन बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन. आता त्याच्यामध्ये जर तुम्ही कम्प्युटर ऍप्लिकेशन घेतलं तर तो झाला BCA. झालं असं मागच्या काही काळामध्ये BCA, MCA, BCS याला दर्जा भेटला BSc सारखा, BSc BCom, की जे आपलं कोणी पण येतंय आणि करतंय. त्याच्यामध्ये करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज डायरेक्ट बंद झाल्या. का बंद झाल्या? कारण आता कम्प्युटर इंजिनियर्स एवढे बाहेर पडतायत दरवर्षी. तर BCA, MCA, BCS या विद्यार्थ्यांना ऑपॉर्च्युनिटी मिळत नाही असं नाही, ऑपॉर्च्युनिटी मिळतीये. पण त्यांना पॅकेज किती मिळतंय? 20,000 रुपये महिना, 25,000 रुपये महिना, 30,000 रुपये महिना. कारण का? इंजिनियर समोर त्यांना कमी लेखलं जात आहे. कारण ज्यावेळेस त्यांचा कोर्स डिझाईन होतोय ते 3 वर्षामध्ये जे शिकतायत ना, कम्प्युटर इंजिनियर ते 1 वर्षामध्ये शिकतोय. म्हणजे कम्प्युटर इंजिनियर त्यांच्यापेक्षा 4 पटीने जास्त नॉलेज घेतोय. मग तुम्ही विचार करा, ज्या व्यक्तीला फक्त 20% नॉलेज आहे कम्प्युटर रिलेटेड, नक्कीच कंपनी त्याला पेमेंटही कमी देणार. नंतर त्याला पुढे करिअर मध्ये त्याची जी ग्रोथ होणार आहे ती ग्रोथ पण त्याची थांबली जाणार. मग त्यापेक्षा जर तुम्ही BBA CA करण्यापेक्षा आजकाल आता नवीन ट्रेंडिंग आलंय BBA IB अँड टेक्नॉलॉजी, इंटरनॅशनल बिझनेस अँड टेक्नॉलॉजी. मग याच्यामध्ये काय करता येतं? आता याचा लॉंग फॉर्म समजून घ्या. बॅचलर इन बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन. अल्टिमेटली याच्यात काय होतंय? बिझनेस रिलेटेड गोष्टी, बिझनेसेस मध्ये जे काय ऍडमिनिस्ट्रेशन केलं जातं त्या गोष्टींचा उपयोग, त्या गोष्टींचं नॉलेज तुम्हाला BBA मध्ये दिलं जातं. आणि त्यात जर तुम्ही इंटरनॅशनल बिझनेस आणि टेक्नॉलॉजी जर घेतलं तर इंटरनॅशनल बिझनेस कसा करायचा आणि त्याच्यासाठी लागणाऱ्या टेक्नॉलॉजीज काय काय आहेत सध्या याबद्दल त्याच्यामध्ये नॉलेज दिलं जातं. तर मी तुम्हाला असं प्रेफर करेल, BBA CA करण्यापेक्षा BBA CA इज ॲज गुड ॲज BCA और BCS. त्यापेक्षा तुम्ही BBA IB प्लस टेक्नॉलॉजी जर केलं तर नक्कीच तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. ओके सर, पण MBA वगैरे करायलाच पाहिजे का त्याच्यानंतर? अगदी बरोबर, आणखीन चांगला प्रश्न विचारला. आता बघा, बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन बॅचलर याला जो काय तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मिळणार आहे त्याही पेक्षा चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला मास्टर इन बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये मिळणार. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही असं म्हणू शकता की सर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करणं चांगलं की नाही? नॉलेज तर आपलं कधी वाया जात नाही. तुमचं शिक्षण जेवढं तुम्ही जास्त घेणार तर नक्कीच करिअर मध्ये तुमचा जो प्रोग्रेस आहे तोही चांगला होणार. तर मी आता तुम्हाला सजेस्ट करेल की 12वी नंतर नक्कीच तुम्ही 3 वर्ष BBA करून पुढच्या 2 वर्षाची MBA ची पण तयारी तुम्ही ठेवा. थँक्यू. ओके. थँक्यू मॅडम. बर, अजून कोणाचा प्रश्न आहे काही? श्लोक, श्रवण?
हॅलो. हा ऋतिका, येस. हा सर, आता कम्प्युटर इंजिनिअरिंग सध्या कसं स्कोप आहे म्हणजे आता प्रत्येक मुलगा मुलगा कम्प्युटर इंजिनिअरिंगला साईडला होतं. तर मग तुमच्या दृष्टीने काय करायला पाहिजे कम्प्युटर इंजिनिअरिंग? अगदी बरोबर, एकदम म्हणजे ज्वलंत मुद्दा मांडलाय ऋतिकाने. कारण होतं असं आहे आजकाल, जेवढे मुलं आमच्याकडे काउन्सिलिंगला येतात 100 मुलांपैकी 70 ते 75 मुलं म्हणतात की सर आम्हाला कम्प्युटरला ऍडमिशन घ्यायचं. काही जणांना तर कम्प्युटर प्रोनाऊन्स पण करता येत नाही, ते म्हणतात आम्हाला कॉम्प्युटरला ऍडमिशन घ्यायचं. झालं असं की आजकालच्या युगामध्ये सगळीकडे मुलांना IT फील्ड, कम्प्युटर फील्ड हे दिसतंय. हरकत नाही, आजच्या दृष्टीने जर विचार केला तर नक्कीच IT फील्डमध्ये तुम्हाला पॅकेजही चांगले मिळत आहेत, जॉब ऑपॉर्च्युनिटी पण चांगल्या मिळत आहेत. पण एक पुढच्या 4 वर्षाचा जर विचार केला तर त्यामध्ये असं असतं की जर एखादं रिसेशन आलं, जागतिक मंदी आली, तर सगळ्यात पहिला जॉब कोणाचा जातो माहितीये? IT इंजिनियरचा, कम्प्युटर इंजिनियरचा. आता याच्या रिलेटेड एक तुम्हाला मी सोपं उदाहरण सांगतो, एकदम घरगुती उदाहरण. झालं असं की माझ्या घरामध्ये मी एक कामवाली ठेवली होती की जी धुणे, भांडे, स्वयंपाक, घरातली झाडझूड, लहान मुलांना सांभाळणं हे काम करायची. आणि माझ्याकडे रोज एक दूधवाला पण यायचा की रोज माझ्या घरी 2 लिटर दूध देऊन जायचं. अनफॉर्च्युनेटली माझ्या बिझनेसमध्ये किंवा माझ्या करिअरमध्ये माझा लॉस झाला, माझा इन्कम हा अनफॉर्च्युनेटली कमी झाला. आता माझ्या मनात प्रश्न आला, अरे माझं महिन्याचा खर्चाचं बजेट पण मला आता कमी करावं लागेल, कारण माझ्या बिझनेसमध्ये मला लॉस आला किंवा माझ्या जॉबमध्ये मला ऑपॉर्च्युनिटीज कमी भेटल्या आहेत. तर तुम्ही मला सांगा, मी आधी त्या कामवालीला कामावून काढणार का दूधवाल्याला दूध बंद करणार? कामवाली. का? उत्तर अगदी बरोबर आहे. मी माझ्या वाईफला रिक्वेस्ट करणार की बाई आपलं बजेट थोडा सध्या कमी आहे, तर तू घरामध्ये धुणे भांडे कर, तूच सगळं करून घे, जेणेकरून आपला जे मंथली बजेट आहे या बजेटमध्ये आपण व्यवस्थित आपला संसार चालवू. पण दूधवाला जर मी रोज 2 लिटर दूध घेत असेल ना, तर मी 1.5 लिटर घेईल, पण दूधवाल्याला बंद कराल का? नाही. नाही करणार. मग ही भांड्यावाली आणि दूधवाला म्हणजे काय? भांड्यावाली ही फक्त सर्व्हिस देत होती आणि दूधवाला आपल्याला प्रोडक्ट देत होता. मग आमची भांड्यावाली खूप हुशार होती. जो दूधवाला यायचा ना, हा दूधवाला तिचा नवराच होता, नवरा बायकोच होती. नवरा दुधाचा बिझनेस करायचा आणि त्याची बायको भांड्या धुण्याचं काम करायची. आता ज्या भांड्यावालीचा किंवा कामवालीचा जरी जॉब गेला, बरोबर, तर त्या दूधवाल्याच्या संसार एकदम बंद पडाल का? नाही पडणार, कारण त्याला तिकडून इन्कम, त्या प्रोडक्ट मधून इन्कम चालू राहणार. मग आता तुम्ही मला सर हे असे कसे तुम्ही उदाहरणं दिले, तर या उदाहरणाला मी आता को रिलेट करतो. ज्या काही IT कंपनीज आहेत ना, या IT कंपनीज असतात सर्व्हिस बेस्ड इंडस्ट्री. यांचं स्वतःचं असं प्रोडक्ट नसतं. पण ज्या मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल, मेकॅट्रॉनिक्स ह्या ज्या कंपनीज आहेत त्याच्या रिलेटेड यांचं एक काहीतरी प्रोडक्ट असतं. मग या 2 कंपनीज वेगवेगळ्या झाल्या, सर्व्हिस बेस आणि प्रोडक्ट बेस. ज्यावेळेस तुम्ही प्रोडक्ट बेस कंपनीला ऑपॉर्च्युनिटी जेव्हा तुम्ही शोधतात, तर नक्कीच जर एखादं रिसेशन आलं, जागतिक मंदी आली, तर नक्कीच त्यांचं प्रोडक्शन कमी होतं, पण प्रोडक्शन त्यांचं कधी थांबत नाही. पण IT कंपनीत काय होतं, त्यांची सर्व्हिस ही पूर्ण स्टॉप होऊन जाते. जेव्हा सर्व्हिस स्टॉप होते त्यावेळेस मात्र 10,000, 50,000, 1-1 लाख लोक ते कामावरून काढून टाकतात. मग जर एक तुम्हाला सेफ करिअर जर सरांच्या साईडला इश्यू झालाय, 2 मिनिटं आपण थांबू.
सर्वांनी एक 2 मिनिटं थांबा, मी फोन करून विचारतो काय प्रॉब्लेम झाला. हॅलो. सर ऍक्च्युली ना लाईट डिस्कनेक्ट झाले होते त्यामुळे नेट बंद पडलं होतं. बरं, आता आलंय ना? मी जॉईन करायचा प्रयत्न करतो पण ते वेटिंग फॉर द होस्ट म्हणून. यू आर इन नाव. आय कॅन सी यू. ओके ओके ओके. एम आय ऑडिबल नाव? येस सर. ओके ओके. तर या दोन प्रकारच्या ज्या इंडस्ट्री आहेत, सर्व्हिस बेस आणि प्रोडक्शन बेस, तर नक्कीच तुमचं करिअर जर तुम्हाला सेफ साईडला जायचं असेल तर तुम्ही प्रोडक्शन बेस करिअर निवडलं पाहिजे. आता तुम्हाला नाही सर पण आम्हाला तरीही IT कंपनीतच जायचं, मग सेफ साईड काय? आता मला असं सांगा की जर तुम्हाला एखाद्या IT किंवा कम्प्युटर कंपनीमध्ये जर जॉईन व्हायचंय तर त्यासाठी असं तुम्हाला कोणी सांगितलं की कम्प्युटर इंजिनियरच लागतो किंवा IT इंजिनियरच लागतो? तुम्ही मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल या ब्रांच घेऊन सुद्धा तुम्ही IT कंपनीमध्ये जाऊ शकता. जसं की लेटेस्ट उदाहरण मी आमच्या संजीवनी कॉलेजचं देतो. आमच्या कॉलेजमध्ये लास्ट इयरला आता मेकॅनिकलला 180 विद्यार्थी होते. 180 विद्यार्थ्यांचं 180 विद्यार्थ्यांपैकी जवळजवळ 75 विद्यार्थी हे IT कंपनीमध्ये सिलेक्ट झाले. IT कंपनीज लाईक TCS, इन्फोसिस, IBM, व्हर्च्युसा यासारख्या कंपनीजमध्ये आमचे मेकॅनिकलची मुलं प्लेस झाली. मग हे कसं शक्य झालं? तर त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करायचं, जरी तुम्ही मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल किंवा कोर ब्रांच निवडल्या तर आता जसा प्रश्न होता की सर BE कॉलेज निवडावं की बीटेक कॉलेज निवडावं, तर बीटेक कॉलेजमध्ये ना तुम्हाला ऑनर्स नावाचा एक सब्जेक्ट असतो. ऑनर्स म्हणजे काय? तुम्ही तुमच्या इंटरेस्ट नुसार काही सब्जेक्ट निवडू शकता. जसं की मी जर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग घेतलंय पण मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग घेऊनही मी AIML, AIDS, सायबर सिक्युरिटी, क्लाउड कम्प्युटिंग यासारख्या रिसेंट काय टेक्नॉलॉजीज आहे ते मी शिकू शकतो. मग उद्या जर एखादी मेकॅनिकल कंपनी आली तरी मला जॉब आहे, आणि उद्या एखादी कम्प्युटर रिलेटेड ज्याला AIML, AIDS टेक्नॉलॉजी लागती ती कंपनी आली तरी पण मला उद्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. त्यामुळे असा विचार नका करू की सर मला IT कंपनी जायचंय म्हणजे मग मला कम्प्युटर किंवा ITच फील्ड घ्यावी लागेल, असं अजिबात नाहीये. कंपनीमध्ये जेव्हा तुम्ही जाता त्यावेळेस तुमचं कोर फील्डचं नॉलेज असणं फार गरजेचं आहे. कारण ITचं नॉलेज शक्यतो आपल्याला अप्लाय कुठं करायचंय? प्रोडक्शन फील्डमध्ये, इलेक्ट्रिकल फील्डमध्ये, मेडिकल फील्डमध्ये. मग त्या फील्डचं जर तुम्हाला नॉलेज असेल तर नक्कीच तुम्हाला IT कंपनीमध्ये पण ऑपॉर्च्युनिटी. मागच्या 2 वर्षापासून तुम्हाला अजून मला सांगायला आवडेल, TCS, इन्फोसिस, IBM यासारख्या कंपनीजमध्ये 25% रिझर्वेशन हे त्यांनी B फार्मसीच्या मुलांना दिलंय. आता तुम्हाला सर मेडिकल फील्डच्या मुलांचं IT फील्डमध्ये काय काम आहे? मग जे काही त्यांचे ड्रग्स फॉर्मेशन असतात ना, ड्रग्स फॉर्मेशन मध्ये त्यांचे जे काही रिडिंग असतात त्या रिडिंगला अनालिसिस करण्यासाठी त्यांना लागतो डेटा सायंटिस्ट. आणि डेटा सायंटिस्ट कोण बनू शकतो? जो कम्प्युटर इंजिनियर आहे किंवा ज्याला ऍटलिस्ट डेटा सायन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स याचं नॉलेज आहे. मग ते तुम्ही कुठल्याही फील्डमध्ये घेऊन ते करू शकता. मग आपण असं म्हणू शकत नाही सर मला जर IT कंपनीत जायचंय तर मी B फार्मसी घेणार नाही. मग मी तेच सांगतोय IT कंपनीमध्ये सगळ्याच प्रकारच्या फील्ड मधून तुम्ही जाऊ शकता. त्यासाठी कम्प्युटर आणि ITच केलं पाहिजे असं अजिबात नाही. ग्रेट. ओके. शेवटचे 2 प्रश्न. श्रवण. बरं, मी एक प्रश्न माझा विचारून घेतो सरांना. येस. तर सध्या जी मुलं बाहेर पडतायत BE करून, हा. त्यांना स्टार्टिंग मंथली सॅलरी ब्रांच वाईज किती मिळते सध्या? बरोबर, अगदी चांगला प्रश्न विचारलाय सरांनी. आता बघा, सॅलरी, पॅकेज, ब्रांच या सगळ्या गोष्टी डिपेंड आहेत कॉलेजवर. तुम्ही कुठल्या प्रकारच्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेता. अगदी एकदम छान मुद्दा सरांनी मांडलाय, याच्याबद्दल मला बोलायला नक्कीच आवडेल. मुलं म्हणतात की सर मला कम्प्युटर इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घ्यायचं, सर मला IT इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घ्यायचं. आणि त्या कम्प्युटर IT नादात मुलं काय करतात, ज्या कॉलेजला अजिबातच ऍडमिशन होत नाही, ज्या कॉलेजचा कट ऑफ खूपच कमी जातो, अशा कॉलेजला ऍडमिशन घेऊन टाक. की ज्या कॉलेजला ना एज्युकेशनची क्वालिटी आहे
ना इन्फ्रास्ट्रक्चरची क्वालिटी आहे, ना की प्रॅक्टिकल नॉलेजची क्वालिटी. तुम्हाला जे पॅकेज मिळतंय हे पूर्णपणे त्या कॉलेजच्या इमेजवर तुम्हाला पॅकेज मिळत असतं. तुम्ही जर एखाद्या चांगल्या ऑटोनॉमस कॉलेजला जिथं बीटेक डिग्री मिळतीये आणि जे कॉलेज वेल इस्टॅब्लिश आहेत अशा कॉलेजमध्ये जर तुम्ही मेकॅनिकल डिग्री घेतली आणि एखादं साधं कॉलेज आहे की ज्याच्यामध्ये काही जास्त शिकवलं जात नाही, तिथं 40-50% असले तरी कम्प्युटरला ऍडमिशन मिळतं, तर तिकडच्या कम्प्युटर मुलाच्या पॅकेज पेक्षा इकडच्या मेकॅनिकलच्या मुलाला जास्त पॅकेज मिळतं. थोडक्यात काय, तुम्हाला जे काही पॅकेज मिळत असतं ना, हे पॅकेज कम्प्लिटली त्या कॉलेजवर डिपेंड असतं. त्या कॉलेजचं रेप्युटेशन किती आहे HR फील्डमध्ये, कॉर्पोरेट फील्डमध्ये, त्या कॉलेजेसचे टायप्स किती कंपनी सोबत आहेत, त्या कॉलेजमध्ये एज्युकेशन क्वालिटी कुठल्या पद्धतीची आहे, मुलांना प्लेसमेंट देण्यासाठी ते कॉलेजेस कुठल्या कुठल्या प्रकारची मेहनत, कुठल्या कुठल्या प्रकारची तयारी करून घेतं, याच्यावरती डिपेंड आहे. इन जनरल जर तुम्ही संजीवनी बद्दल विचारत असाल तर संजीवनीमध्ये मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल हे ज्या कोर फील्ड आहेत, या कोर फील्डचं पॅकेज 4.5 लाखापासून तर 8.5 ते 10 लाखापर्यंत आहे. 4 ते 10 आपण असं एक थोडक्यात घेऊ, 4 लाख ते 10 लाख. कम्प्युटर, IT, ENTC ह्या फील्डमध्ये जर गेले तुम्ही तर ह्या मुलांना 4 ते 4.5 पॅकेज पासन तर 30 ते 40 लाखाचं पॅकेज पण मिळतं. मग आता तुम्ही म्हणाल की सर मला जर 40 लाखाचं पॅकेज पाहिजे तर मी कम्प्युटर ITच घ्यायचं का? नाही. आमच्या कॉलेजमध्ये मेकॅनिकलच्या मुलाला सुद्धा 20 लाखाचं पॅकेज मिळालंय IT कंपनीमध्ये. ओके. म्हणजे आपण असं नाही म्हणू शकत की मेकॅनिकलच्या मुलाला कितीचं पॅकेज मिळणार आहे. मेकॅनिकलचा मुलगा जर IT कंपनीत सिलेक्ट होतोय तर त्यालाही 20 लाख, 30 लाख, 40 लाखाचं पॅकेज मिळू शकतं. पण आता रिव्हर्स, कम्प्युटर, IT, ENTC चा मुलगा मात्र मेकॅनिकल सिव्हिल कंपनीमध्ये कधीच सिलेक्ट होऊ शकत नाही. त्याला ट्राय कुठं करावा लागतो? हा फक्त IT कंपनीमध्येच ट्राय करावा लागतो. म्हणजे जर तुम्ही कोर फील्ड निवडणार असाल ना तर नक्कीच कोर फील्ड मधून तुम्ही 3 ठिकाणचे दरवाजे तुमचे ओपन होतात. सर्वात पहिला आणि महत्वाचा दरवाजा मी तर म्हणेल गव्हर्नमेंट जॉब. दुसरा आणि महत्वाचा दरवाजा म्हणजे तुमची IT फील्ड, जी आजकाल सर्वांना हवी आहे. तिसरा त्या पर्टिक्युलर ब्रांच रिलेटेड जॉब, जर मेकॅनिकल असेल तर मेकॅनिकल इंडस्ट्री, सिव्हिल असेल तर सिव्हिल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल असेल तर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. आणि चौथा की ज्या दरवाजामध्ये फार कमी लोक जातात तो म्हणजे स्वतःचं बिझनेस, एंटरप्रिनरशिप. पण हे जर तुम्ही कम्प्युटर, IT फक्त सर्किट ब्रांच जर विचार केला तर नक्कीच तुम्हाला लिमिट येऊन जातो. गव्हर्नमेंट मध्ये तुम्हाला त्या प्रकारचे जॉब नाहीत. तुम्ही फक्त कुठे जाता? IT फील्ड मध्ये. स्वतःचा बिझनेस सेट करायचं म्हणजे तुम्हाला IT फील्डचा कमीत कमी 10 वर्षाचा अनुभव लागतो. तुमचे तेवढे कॉन्टॅक्ट डेव्हलप झालेले पाहिजे तर तुम्ही IT इंडस्ट्रीमध्ये तुमचं स्वतःचं एंटरप्रिनरशिप चालू करू शकता. आणि मेकॅनिकल सिव्हिल फील्डमध्ये जाण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. म्हणजे मेन दरवाजा कोणता ओपन झाला? फक्त IT कंपनीमध्ये जॉब करणे. ओके. ओके. गुड. बर, आता आहे का कोणाचा प्रश्न की आपण थांबूया? मी माझा तुम्हाला मेल ID देतो. तुम्हाला फ्युचरमध्ये कुठल्याही प्रकारचं काउन्सिलिंग किंवा कुठल्याही प्रकारचं मार्गदर्शन जर हवं असेल, तुबे सर तर आहेच, पण तरी काही अशा गोष्टी असतात की त्या तुम्ही डायरेक्ट मलाही विचारू शकता. तर माझा मेल ID मी तुम्हाला देतो किंवा मोबाईल नंबरच देतो. तुम्ही व्हॉट्सअपलाही मला कनेक्ट होऊ शकता. माझा नंबर आहे 9975717234. मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकतोय माझा नंबर. ओके, ग्रेट. सर ये तो वो बताएंगे ना यार, पटेल सर. ठीक आहे. सरांचा नंबर सर्वांनी लिहून घ्या. आणि पटेल सर से पूछ सक्सेस नेशन अकॅडमीच्या वतीने मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की सक्सेस नेशन अकॅडमीच्या अहमदनगर कॅम्पसला तुम्हाला सगळ्यांना भेट देण्यास आणि तिथले डेमो लेक्चर्स, तुम्हाला जर तुम्ही नगरमधून शिक्षण घेत असाल पता करके तर देता डेमो लेक्चर्सला सगळ्यांना आम्ही सक्सेस नेशन अकॅडमीच्या वतीने इन्व्हाइट करतो. आणि
तुमचा हा जो काही प्रवास असेल पुढच्या 2 वर्षात, तिथे तुम्ही पुढे जाऊन इंजिनिअरिंग ऍडमिशन वगैरे घ्याल, त्या प्रवासात आम्ही सोबत आहोत. सर पण आपल्या सोबत आहेत, आम्ही सोबत नक्कीच आहोत, नक्कीच. आणि सर्वांनी संपर्कात राहा. एवढी सगळ्यांना मी विनंती करेन. आणि सर्वात शेवटी आपले जे काही विद्यार्थी सहभागी झाले, त्यांचे पालक सहभागी झाले, नंतर योगेश सरांचं मी धन्यवाद करतो. आणि आजचा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. थँक्यू सर. परत शेवट 1 मिनिट मी तुमचा घेतो. हा सर. आजचं जे काही डिस्कशन झालंय त्या डिस्कशनचा नक्कीच मुलांनी विचार करावा. फ्युचरमध्ये नुसतं मला कम्प्युटर करायचं, IT करायचं असं बोलू नका. त्याच्या रिलेटेड थोडा अभ्यासही करा. ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या गोष्टीबद्दल डीप जातात ना, त्यावेळेस तुमचं डिसिजन हे तुम्ही स्वतः घेऊ शकता. कोणावर डिपेंड राहायची गरज पडणार नाही की सर मी कुठली ब्रांच सिलेक्ट करू. हा प्रश्नच तुमच्या मनात आला नाही पाहिजे. या 2 वर्षामध्ये तुम्ही तुमचा स्वतःचा इंटरेस्ट असा क्रिएट करा की तुम्ही फर्म राहिले पाहिजे की नाही सर मला हीच ब्रांच करायची, कारण ह्या ब्रांच बद्दल मी 2 वर्षामध्ये खूप काही माहिती घेतली. सब्जेक्ट कुठले असतात, करिअर ऑपॉर्च्युनिटी कशा आहेत, आणि सर याच्यामध्ये माझा आता इंटरेस्ट क्रिएट झालाय, त्यामुळे सर मला आता तीच ब्रांच मला सिलेक्ट करायची. तर नक्कीच तसं जर तुम्ही केलं तर आजचा जो काही 1-1.5 तास आपण वेळ दिलाय त्याचं नक्कीच फळ मिळालं असं मला वाटेल. थँक्यू तुबे सर, तुम्ही मला जी काही ऑपॉर्च्युनिटी दिली मुलांसमोर बोलण्याची, त्याबद्दल तुमच्या सक्सेस नेशन अकॅडमीचे आभार मानतो. फ्युचरमध्ये नक्कीच असे काही ऑनलाईन सेशन ऐवजी मी तर म्हणेल आपण काही फिजिकल सेशन्स पण नगरमध्ये अरेंज करू, जेणेकरून मुलांना त्याचा फायदा होईल. शुअर शुअर शुअर. थँक्यू सो मच. विथ युअर काइंड परमिशन आय एम लिव्हिंग द मीटिंग. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू एव्हरीवन. सी यू अगेन.